اس دن جو بربریت دہشت گردی آپ نے سر عام کھاریاں شہر میں کی، اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ کہنا صاحب چھیننا ہم سے، کم از کم کچھ خدا کا خوف کریں۔ اس طرح تو ہونا نہیں چاہیے جس طرح کا کام آپ نے کر دیا ہے۔ نہ ہمارا آپ کا مقابلہ ہے، نہ ہماری آپ سے دشمنی ہے۔ آپ کا مقصد کیا بنتا تھا اس جگہ میں گھسنے کا؟ کھاریاں پریس کلب پہ اب اس سے بھی زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے کھاریاں پریس کلب کی، کیونکہ پچھلے فریق نے جو کہ ندیم اصغر کائرہ صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے، انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں کھاریاں پریس کلب کے صدر اور جنرل سیکرٹری ثالثی کے طور پہ ان کا بھی نام دیا تھا۔ تو اب میڈیا کی اور کھاریاں پریس کلب کی اس سے بھی زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ آج بھی انشاءاللہ اس ذمہ داری کو اسی طرح نبھائیں گے، اور جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ پڑی ہے انشاءاللہ ہم بھرپور جو ہے وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ اور بھرپور طاقت کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ نبھائیں گے۔ اب میں ملاتحیر پریس کانفرنس کے لیے ملتمس ہوں ڈریم سٹی کے جناب عرفان بسوی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات سے آگاہ کریں۔ جناب عرفان بسوی صاحب۔ 1 اگست 2023 ندیم اصغر کائرہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس اسی پریس کلب کے پلیٹ فارم کے آگے کی، جس میں ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے ہماری کردار ہم بے بنیاد جھوٹ مبنی من گڑھ الزامات عائد کیے گئے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے، جس کے خلاف ہم متعلقہ فورٹ پر قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے 2007 میں 115 کنال سے زائد رقبہ زمین خرید کیا اور اس کی 4 دیواری اور کمرہ جات بنا کر اپنے قبضہ کو مکمل کر لیا۔ اسی وقت راشد گرمالہ صاحب اور ندیم اصغر کائرہ موضع تپلا میں ایک مرلہ کے بھی مالک نہ تھے۔ ندیم اصغر کائرہ صاحب 2008 میں تحصیل ناظم اور راشد گرمالہ صاحب PMO کھاریاں تھے۔ اس وقت راشد گرمالہ صاحب نے 10 کنال اراضی محمد اکرم نمبردار سے حاصل کی، جس کی بابت محمد اکرم نمبردار صاحب نے ہر فورم پر اپنا بیان حلفی دیا کہ راشد گرمالہ صاحب نے جو 10 کنال اراضی مجھ سے لی تھی وہ آج بھی موقع پر اسی طرح موجود ہے اور اس پر کسی قسم کا قبضہ نہ ہے، اور اس کی ڈاکومنٹری پروف میں ساری میڈیا کو دے چکا ہوں، جس کے پاس بھائی کے پاس کاپی نہیں ہے اور سید افتخار کاظمی صاحب سے اس کی کاپی لے لیں۔ یہ ریکارڈڈ باتیں، زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ سیاسی تقریر نہیں ہے، یہ کاروباری بات ہے اور کاروباری طریقے سے اصولوں کے اوپر مبنی ہو اور کسی قسم کا قبضہ نہ کیا ہے۔ نیز ندیم اصغر کائرہ صاحب آج تک موضع تھپلا میں ایک مرلہ کے مالک نہیں ہے۔ ندیم اصغر کائرہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس 1 اگست 2023 میں بار بار لے کا ذکر کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ڈریم سٹی کھاریاں متنازع رقبہ پر بنائی جا رہی اور اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر باشعور صحافی حضرات کو عوام کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ میرے خلاف کسی قسم کا کوئی اسٹے آرڈر نہ ہے۔ اس کی کاپی بھی اس میڈیا پریس کانفرنس کے ساتھ سب صحافیوں دوستوں کو دے دی گئی ہے، جو باقی رہ گئی وہ کاپی وہاں سے لے لیں۔ موصوف نے اپنی پریس کانفرنس میں جناب طارق قریشی صاحب کا حوالہ دیا کہ باقی بات ان سے پوچھ لیں۔ تو گزشتہ رات روز طارق قریشی صاحب نے سوشل میڈیا پر صحافیوں کو اپنا بھرپور موقف دیا اور ندیم اصغر کائرہ صاحب کے تمام جھوٹ کو بے نقاب کر دی۔ نمبر 1، میرے اور ندیم اصغر کائرہ صاحب کے مشترکہ دوست نے ہمیں دوستانہ ماحول کے ساتھ بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا بمبے چپاتی، جو راشد گرمالہ صاحب کی شاید اونرشپ ہے، اور ہمارے مابین وصیت ثالث ایک تحریری معاہدہ طے کروایا۔ بدقسمتی سے یہ معاہدہ بھی ندیم اصغر صاحب کی جانب سے بدنیتی کی بنا پر پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا، اور ندیم اصغر کائرہ صاحب نے برخلا ہم سے دیہڑی کا مطالبہ کیا، جسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ندیم اصغر کائرہ صاحب نے ڈریم سٹی پروجیکٹ کو بدنام اور بلیک میل کرنے کے لیے برداشت کری کا سلسلہ شروع کیا۔ ندیم اصغر کائرہ صاحب نے حقائق کے منافی جھوٹ پر مبنی قمر زمان کائرہ صاحب کے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے راشد گرمالہ کا TMO کھاریاں کی مدعیت میں DSP سرکل کھاریاں کو جھوٹ پر مبنی درخواست دی، جو بعد میں جھوٹی ثابت ہو کر خارج کر دی۔ جو اپلیکیشن کو خارج کر کے دفتر داخل کیا گیا ہے، اس کی سب انسپیکٹر کی کاپی، انسپیکٹر کی کاپی اور DSP ایک اتھارٹی ہوتا ہے ہر ایک تحصیل کے اندر، وہ کاپی موجود ہے، وہ میڈیا وہاں سے لے سکتے۔ اصغر کائرہ صاحب پہلے تو انتظامیہ کے اثر رسوخ اور بدنیتی سے غلط بیانی کرتے ہوئے استعمال کرتا رہا، اور اب PDM کی حکومت ختم ہونے جا رہی تو کمال عیاری سے انتظامیہ کے خلاف قرضہ سرائی شروع کر دی۔ کائرہ گروپ
जब भी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो नाजायज तरीके से लोगों की ज़मीन पर कब्जा करना इनका वतीरा रहा है। मैंने सारी चीज़ें आपको सबूत के साथ, ये कायरा साहब की तस्वीरें हैं, 20 अक्टूबर को लिखा गया, उन्होंने 22 अक्टूबर लिखा है बॉम्बे चपाती के ऊपर। इस खुशगार माहौल में मेरे साथ तस्वीरें बनी हैं, सब लोगों को पता है ये मैंने ट्रांसप्लांट अभी करवाया है, पहले मैं बिल्कुल साफ फेड शेव्ड होता था। ये मेरी फ्रेश तस्वीरें हैं। नंबर 1 नदीम साहब का जो बयान हल्फी अकरम नंबरदार साहब का इस जमीन के बाबत कि उन्होंने जमीन कहाँ बेची, जमीन कहाँ पे मौजूद है, ड्रीम सिटी ने कोई कब्जा नहीं किया, ये स्टाम्प मौजूद है आपके यहाँ, आप सबको मिल जाएंगे। आर्डर का जिसका जिक्र हुआ, ये इसके आर्डर की कॉपी है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टे नहीं है। ये दफ्तर रिपोर्ट जो सब इंस्पेक्टर और DSP के दफ्तर दाखिल है। और उसके बाद ये वो मेरा एग्रीमेंट जो नदीम असगर कायरा साहब मेरे मोबाइल हुआ, इसमें एक एक लफ्ज दर्ज है, आप इसको पढ़ लीजिए, देखिए पढ़ के कि कौन अपनी ज़बान से अपने मुआहदे से भागता है। ये मेरे साथ चौथी या 5वीं दफ़ा ये हो चुका है। वो बात करते हैं, बात से भाग जाते हैं और फिर डू मोर के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये नदीम असगर साहब के, कायरा साहब के ये साइन हैं, नीचे मेरे साइन हैं, दरमियान में अहमद रजा बड़ैच और आरिफ नंबरदार जिन्होंने ये एग्रीमेंट लिखा उनके साइन। नदीम असगर साहब जब अगस्त को यहाँ पर आए थे प्रेस में, यहाँ मेरे बारे में उन्होंने बात की कि मैं इस बार से कब्जा लेने के लिए आया हूँ। तो मैं थोड़ी मुख्तसर सी बात करता हूँ कि नदीम असगर कह रहा कब्जा लेने के लिए वहाँ पर आया और 4 आदमी मार दिए, ये कब्जा लेने का तरीकाकार है। सबसे पहले कि मैंने 1987 से जगह का मालिक, ये 2008 में है और 1999 में एक इनका भाई था जिससे मैं जगह खरीदी थी, वो उसकी शादी नहीं थी, लावाल था, उसके कुछ बंदों ने मेरे खिलाफ केस कर दिया। उस केस में मैंने जो 5/1/2009 को मेरे हक में डिग्री हो यूसुफ ओजरा साहब ने, तो इस दौरान में इनके तमाम जो आदमी थे वहाँ पर आते, नहर मारबाजी करते, कभी कुछ कभी मुझे बुला रहे हैं, कभी अपनी जगह में आ जाए। मैंने इनकी कोई बात नहीं सुनी। असल वजह कि मैं जगह का 1987 से लेकर 1999 तक मुकम्मल मालिक बन चुका था। तो इन्होंने बदनीति और जायज़साजी के साथ 2005 में 3 रजिस्ट्रियाँ तैयार की, जिसका कोई पीछा तैयार करके 2008 में इन्होंने मेरे पर हमला कर दिया। इस हमले में मैंने पुलिस ने मेरी काफी मदद की और पुलिस के आदमी मारे गए थे। तो उस वक्त ये तहसील नाज़िम था नदीम असगर कह रहा, तो नदीम असगर कहरे ने काफी दौड़ पाई करने के बाद यहाँ पर ये तरीकाकार इस्तेमाल किया कि इंसानियत को कुछ चीज होती है, इन्होंने बिल्कुल ही काम बेदखल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, इनका एक भाई जहीर असगर कह रहा ऑफिस से गिरफ्तार हुआ। उस वक्त 18 आदमी गिरफ्तार हुए, 18 तलाशी गोभी पकड़ी, थाने में ले गए। थाने में पहुंचे तो पहले वो वहाँ से गिरफ्तार कर। मैंने SHO से बात की, DPO से बात की, एक आदमी था वो बेचारा कब्जे वालों की कहते यहाँ पर ही है, वहाँ पर वो मौजूद नहीं पाया गया। बाकी शोरगुल हुआ, कोई बात नहीं, FIR दर्ज हुई जो कि मेरे पास है। 15/6/2008 को पहली FIR कब्जा ग्रुप जो 40-50 आदमी थे, जिसमें से 31 बाई नेम है और 9 नाम वाली। ये FIR है 244/8 और 247/8 का जो मेन हमारा मकसद है ना, इसमें दहशतगर्दी एक्ट लगी हुई, क्योंकि नदीम असगर और जहीर असगर ने जब इस प्लाजे पर कब्जा किया आकर, क्योंकि ये कब्जा माफी है और इन्होंने कहा कि हम अपनी जगह पे कब्जा लेने के लिए थे। आप सियासी लोग हैं, स्टेट के अंदर आप अपनी स्टेट बनाकर बैठे हुए कि आप कब्जा लेने गए हैं। अगर हम बकौल आपके गलत हैं तो आपका काम बनता है आप अदालत से रजू करें, आपकी गवर्नमेंट है फेडरल, आप अदालत से रजू करें, अपना कब्जा लें। ये कौन सा तरीका है कब्जा लेने का कि आप अपना जत्था लेकर आ रहे हैं? 40-50 या इससे ज्यादा बंदे हैं। और सबसे बड़ा गलत काम आपने किया, तहसील नाज़िम खारियां बल्दिया दफ्तर को आपने इस्तेमाल किया है अपने नाजायज मकसद के लिए। आपने एक कब्जा करने की कोशिश में 4 पुलिस जवान थे जो वो शहीद कर दिए। क्या आपको कोई रहम नहीं आया कि हम इक़्तिदार में आए हैं और हम कर क्या रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इस चीज का जिस तरह नोटिस लेना चाहिए था उस तरह नहीं लिया गया। क्या ये दहशतगर्दी नहीं, सारे बाजार को यरगुलमार बनाया गया। जिस तरीका कार आपने जो आप बंदे लेकर आए थे उन्होंने किया, दुकानों से बंदों को मारा, निकाला, बीबियां थी, औरतें थी, वो बाकी बेचारी को गिरी, पता नहीं क्या क्या हुआ।
उस दिन जो बर्बरियत दहशत गर्दी आपने सरेआम खानिया शहर में की, उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। खैरा साहब, आप इनके बड़े हैं, कमरजमान खैरा साहब, आपका हक बनता है, ये आपके चचाजाद भाई हैं, कि आप इनको समझाएं कि आप अगर तहसील नाज़िम बनते हैं, तहसील के कुछ कायदे ज़वाबित होते हैं, आपके अंडर वो इलाका होता है, आपने उनकी हिफाजत करनी होती है। आप हिफाजत करते हैं या वहाँ आकर निशानदेही करवाते हैं कि किसकी जगह कहाँ पड़ी हुई है, हमने कैसे घुसना है, कैसे उसे छीनना है उनसे। कम से कम कुछ खुदा का खौफ करें। इस तरह तो होना नहीं चाहिए जिस तरह का काम आपने कर दिया है। इस तरह सरेआम दहशतगर्दी की है। हमारा मुतालबा है अदालतों से भी कि ये दहशतगर्दी एक्ट जो लगी हुई है ये बहाल की जाए, इस पर केस जो बनता है उसके मुताबिक हमारा केस सुना जाए। ज्यादा बातें ये भी होती है कि 15 साल से आप बोले नहीं। देखिए जी, हम हर प्लेटफार्म पे बोले हैं, जितनी हमारी ताकत थी हम अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं, हम एक दिन भी बैठे नहीं। ये जो बर्बरियत इन्होंने दोबारा आकर खालिया शहर में की है, ये ड्रीम सिटी की इंतजामिया में बैठी हुई है। यहाँ भी आकर आपका तरीकाकार वही था, जो FIR झूठी आपने इन पर की है, वही झूठी FIR आपने हम पर भी करवाई थी, वो भी यहाँ पड़ी हुई है। 14 तारीख को, 15 को आपने कब्जा उठाई है कि 14 को आपका FIR कराने का मकसद ये था कि ये सारे घर वाले ये अंदर हो जाएंगे तो आराम से कब्जा हो जाएगा। आपका हमारा मुकाबला नहीं बनता, ना हमारा आपका मुकाबला है, ना हमारी आपसे दुश्मनी है। आपका मकसद क्या बनता था इस जगह में घुसने का? 1987 की ये जगह हमारे पास है, 99 तक हमारे पास कंप्लीट इसके डॉक्यूमेंट है। प्लाजा हमने वहां बनाया है, आपने नक्शा पास किया है, आप किससे जगह ले रहे हैं? किस तरीके से आप रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री करा रहे हैं? और रजिस्ट्री उस वक्त रजिस्ट्री मुहर्रर जो रजिस्ट्रार था शौकत शाह साहब, उनको हमने दरख्वास्त दी थी कि ये स्टे दें, ये रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री ना हो। उन्होंने भी गलत इस्तेमाल किया, उसकी भी कटिंग हमारे पास मौजूद है। डॉक्यूमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह खैरा साहब बिल्कुल गलत है, वैसे भी आप गलत है, तरीकाकार भी आपका गलत है। इक़्तिदार का नशा ये वक्ती तौर पे होता है, इसका गलत इस्तेमाल ना करें। यहाँ भी अवाम को भी जवाब दें आप, और अल्लाह की अदालत में भी जवाब दें।